لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. الدرس الثالث bizde bugün 3. ders. Muallim aytadi: "Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu?" Ey bawırlar, ne üçün kechikdinglar deydi. Lima degen ne üçün? Az-Zubayr aytadi: "Li annal mat'ama." Sebebi stoloy немесе asxana futiha al-yawm mutaakhiran. Futiha degen bizler bugün o'tетін taqirimiz inşallah naibul fa'il degen taqiribni inşallah o'tетін bolamız. O yerде bize naibul fa'il keliptir. Futiha al-yawm mutaakhiran. Yani bu жерде aytadi bizde bugün asxana kech açıldı deydi. Mutaakhiran degen kechirek degen. Muallim aytadi: "Mata futiha?" Qay vaqtda açıldı? Fataha bizde açtı olsa futiha açıldı. Jaraymi? Mata futiha qachon açıldı? Az-Zubayr aytadi: "Futiha as-sa'ata as-sadisata." Saat 6da açıldı deydi. Muallim aytadi: "Wa mata yuftahu kullu yawmin?" Kun sayin ol qay vaqtda açıladi? Jabir aytadi: "Yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an." Illa degen bizde yani jetpeydi deb audarsak bo'ladi. Yani bu жерде aytayotgani yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'. Rub' bizde rub' degan narsa bor. Rub' degan ol 60 minutning bizde 15 minutun rub' deb aytadi. Al eğer 60 minutning 20 minut vaqt bo'lsa, onda sulus deb aytadi. Sulus deb aytadi. Rub' degan yani jetpey tur degan. Yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an. Yani bu жерде aytayotgani saat 6ga 15 minut qolgan кезде açıladi deydi. Yani 5:45 de açıladi deb жатыр. Muallim aytadi: "Ijlisu waftahul kitaba." O'tiringlar, және kitobni ochinglar. Ayna kitabuka ya Idrisu? Ey Idris, sening kitobing qayda deydi. Idris aytadi: "Suriqa kitabi ya ustazu." Suriqa degan urlandi. Mening kitobim urlandi ya ustoz deydi. Muallim aytadi: "Suriqa kitabuk." Bu yerda tang'alatir. Sening kitobing yo'qoldimi? Mata va ayn? Qachon және qay yerda? Idris aytadi: "Suriqal barihata." Kishi, bizde bariha degan kishi bo'ladi. Kishi urlandi. Min g'urfati, mening bo'lmemdan, va ana g'oibun anha. Yani men komnatamda bo'lmagan кезде urlab ketdi deb aytadi. Va suriqat ma'ahu ashya'u ukhar. On men birge басқа да нәрселер жоғалып кетті дейді. Ухар деген басқа ашия нәрселер. Саати, соның ішінде менің сағатым жоғалып кетті. Ва хизаи, аяқ киімім жоғалып кетті. Яғни ұрланды деп жатыр, иә. Ва муазаму малабиси, яғни киімнің көп бөлігі. Муазам деген көп бөлігі. Малабис яғни киімдер. Киімдерімнің көп бөлігі ұрланып кетті деп жатыр. Мұғалім айтады: "Ауадакаллаху минха." Аллах Тағала одан да жақсысын саған ауыстырып берсін деп жатыр. Кейін айтады: "Уridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi." Кеше оқыған сабақ бойынша сендерге сұрағым келіп тұр дейді, сұрақ қойғым келіп тұр дейді. Фи айи шахрин улида Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қай айда туылды дейді. Кейін Ахмад айтады: "Улида саллаллаху алейхи ва саллам фи шахри раби'ил аувал." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам раби'ул аувал айында туылды дейді. Мұғалім айтады: "Ва фи айи санатин улида саллаллаху алейхи ва саллам я Жабир." Ей Жабир, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қай жылда туылды дейді. Жабир айтады: "Ма адри" дейді. Ма адри деген мен білмеймін деген. Мұғалім айтады: "Алам тадрусу хаза?" Бұны сендер оқымадыңдар ма деп сұрап отыр. Жабир айтады: "Бәлә" дейді. Әлбетте біз оны оқыдық. Осы жерде бізде бауырлар, егер бізде отрицаниемен сұрақ болатын болса, онда біздер оны бекіту мақсатта бәлә деп жауап береміз. Ал егер оны сол отрицаниемен жауап берген сұрақты отрицать ететін болсақ, онда біздер наам деп жауап береміз. Осыны ұмытпаймыз. Бәлә дараснаху, әлбетте біз оны оқыдық дейді. Валакиннани, бірақта мен наситу, ұмытып қойдым дейді. Мұғалім айтады: "Ман я'рифу хаза?" Бұны кім біледі дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қай жылы туылған? Идрис айтады: "Улида саллаллаху алейхи ва саллам." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам туылды ама 70 ва 500 лил милади. Яғни милади, яғни біздің календар бойынша 570 жылы туылды дейді. Мұғалім айтады: "Хада сахих." Бұл дұрыс дейді. "Фи айи амин улитта анта я Идрису?" Ей Идрис, сен қай жылы туылдың дейді. Идрис айтады: "Улитту ама 5
و83 وألف للهجرة. Hijra жылы бойынша, яғни мұсылмандар календары бойынша 1385 жылы туылдым дейді. Кейін мұғалім айтады: "Ва фи ай амин улидта анта я Ахмад?" Ей Ахмад, сен қай жылы туылдың дейді. Ахмад айтады: "Улидту ама 67 و900 وألف للميلاد." Яғни милади біздің календар бойынша 1967 жылы туылдым дейді. Мұғалім айтады: "Айна улидта я Ахмаду?" Ей Ахмад, сен қай жерде туылдың дейді. Ахмад айтады: "Улидту фи Пакистана." Пакистанда туылдым дейді. Ал-Мударрис мұғалім айтады: "Анта изан Пакистани." Пакистани деген, яғни сен демек пакистандықсың. Біздер бүгін иншалла осы тақырыпты талдайтын боламыз. Исмау я ихвану. Бауырларым, тыңдаңдар дейді. Ашраху ал-ана қаидатан нахуиятан мухимма. Маңызды болған грамматика қағидасын сендерге түсіндіретін болам дейді. Яғни наху қағидасы. Ал-фи'лу, бізде глагол, етістік, имма мабнию лил ма'лум. Яғни ол қатып қалған болады, яғни анық нәрсеге. Ма'лум деген анық нәрсе. Ва имма немесе мабнию лил маджхул. Анық емес нәрсеге қатып қалған болады. Аммал мабнию, біз қатып қалған нәрсеге келетін болсақ, лил ма'лум, яғни анық нәрсеге, фамислу, мысалы, қатала яқтул. Бұл бізде ма'лум болады. Ва амма ал-мабни лил маджхул, егер осыны маджхулге айналдыратын болсақ, онда бізде қалай болады? Яғни анық емес, қутила юқтал болады. Яғни қазір алдағы уақытта шарықта талқылаймыз иншалла. Осы жерде айтып отыр: юхзафул фаилу ма'ал фи'лил мабни лил маджхул. Яғни бізде глагол етістік маджхул болған кезде, яғни анық емес болған кезде оның фаилі өшіріледі. Ва яхуллул маф'улу бихи махаллаху ва юсамма наиба фаилин. Соның орнын, яғни фаилдің орнын маф'улу бихи басады да, және ол маф'улу бихи емес наиб фаил деп аталады. Ва хуа марфуун. Демек оның орнына келгеннен кейін ол марфу, яғни харакаты маф'ул бихи негізгі фатхалы ғой, бірақ бұл жерде фатха емес, оның харакаты доммаға өзгереді. Нақул, яғни біз айтамыз деп отыр: "Қаталал джундию ал-джасус." Яғни сарбаз немесе әскер тыңшыны өлтірді. Егер осы жерде, яғни іс-әрекетті атқарушы джунди әскер немесе сарбазды жасыратын болсақ, онда біздер қалай айтамыз? Қутилал джасусу, яғни тыңшы өлтірілді. Осы жерде екінші тыңшы өлтірілді деген кезде бұл жерде істеуші адам, яғни фаил анық емес. Түсінді ма? Мабнию лил маджхул деген осы. Ал мына жерде қатала ал-джундиюл джасуса деген кезде бізде белгілі. Бұл жерде мабниюн лил ма'лум болады. Немесе ясмаун насу ал-азана би удух. Адамдар азанды анық тыңдап отыр, я? Мұқият тыңдап отыр. Егер осыны айналдыратын болсақ, маджхулге юсмаул азану би удух. Азан анық тыңдалады деп отыр. Кейін ұстаз айтады: "Я Муауия, ибнил фи'ля фи хазихил джумла лил маджхул." Осы сөйлемде глаголды маджхулге айналдыр дейді. Халақаллахул инсана мин тин. Аллах Тағала адамды топырақтан жаратты. Кейін Муауия айтады: "Хулиқал инсану мин тин." Кейін манағы айтылған сөзді маджхулге айналдырып отыр, яғни анық емес нәрсеге. Осы кезде қалай болды? Хулиқал инсану мин тин. Адам топырақтан жаратылды. Осы жерде ал-инсану не болады? Хуна наибу фаилин, наиб фаил болады. Кейін мұғалім айтады: "Хати мисалан ахара лил фи'ли ал-мабни ли маджхул я Идрису." Ей Идрис, яғни анық емес қатып қалған глаголға басқа мысал келтір дейді. Кейін Идрис айтады: "Қутила Умару радияллаху анху ва хуа юсалли бин наси фил масджидин набауи." Яғни Умар радияллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мешітінде адамдармен намаз оқып тұрған кезде өлтірілді. Яғни осы жерде өлтірген адам не? Анық емес болып тұр. Кейін мұғалім айтады: "Я Ахмад, ей Ахмад, хати мисалан ахара ала ан якуна ал-фи'лу фихи мудари'a." Яғни мына біздер жоғарыда өткен шақтағы глаголдарды алдық. Енді осы шақтағы настоящий времядағы глаголды алатын болсақ, онда қалай болады? Кейін мұғалім айтып отыр: "Ей Ахмад" дейді, фи'л мудари, яғни настоящий времядағы етістіктегі, яғни қазіргі шақтағы етістікке мысал келтір дейді. Кейін Ахмад айтады: "Юқталу алафу минан наси фил хуруб." Соғыста мыңдаған адамдар өлтіріледі. Осы жерде юқтал не? Настоящее время. Кейін мұғалім айтады: "Я Джабир, ей Джабир, хати мисалан ахара ала ан якуна наиб ал-фаил фихи муаннаса." Наиб ал-фаилдің женский родтың құрамында болатын түрде мысал келтір дейді. Кейін Джабир айтады: "Туқрау суратул фатихати фи кулли ракатин." Әрбір ракаатта Фатиха сүресі оқылады. Осы жерде туқрау деп женский родпен айтылды.
Кейін мұғалім айтады: "Я Хасан, ей Хасан, أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول." يعني Құраннан бізге бір аят келтіре аласың ба? Сол аятта мабни лил мажхул бар болу керек. Яғни анық емес, қатып қалған глагол болу керек. Кейін Хасан айтады: "Наам" дейді, "Иә" дейді. "Астати'у би'ауниллах." Аллахтың жәрдемімен күшім жетеді дейді. Қала Таала, Аллах Таала айтты: "Валлазина яд'уна мин дуниллахи ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлақун." Яғни Аллахтан басқа нәрсеге дуа қылатындар немесе сұрайтындар ла яхлуқуна шай'a, олар еш нәрсе жарата алмайды, ва хум юхлақун, және олар жаратылған деп жатыр. Түсінді ма? Кейін мұғалім айтады: "Ахсанта, жарайсың, я Хасан. Аюмкинука ан тазкура хадисан набавиян яхуи" дейді. Яғни бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін келтіре аласың ба? Яхуи деген яғни қамтиды фи'лан мабнийя лил мажхул. Яғни мабни лил мажхулге байланысты, сондай глаголға байланысты бізге бір хадис келтір деп жатыр. Я Зубайр дейді, ей Зубайр дейді. Зубайр айтады: "Юмкинуни" дейді, маған мүмкін дейді. Яғни мен соны істей алам, иншааллах. Қала саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ла юлдаху ал-муъмину мин худжрин вахидин марратайн." Яғни момын адам бір үңгірден немесе бір тесіктен екі рет шағылмайды. Яғни бізде қазақ тілінде айтқан кезде аузы күйген үріпшеді деген мысалға өте жақын. Равахул Бухари ва Муслим, хадис Бухариде және Муслимде келген. Мұғалім айтады: "Маша Аллах." Ал-Хусейн айтады: "Интаха ал-вақту я устазу." Устаз, уақыт бітті дейді. Кейін мұғалім айтады: "Араннал жарасу", қоңырау соғылды ма? Кейін Хусейн айтады: "Ла юсмау саутул жарас." Қоңыраудың дауысы естілмейді деп жатыр. Осы жерде міне мабни лил мажхул келді. Фи фаслина, біздің классымызда естілмейді. Кейін мұғалім айтады: "Мунзу мата", қай уақыттан бері? Хусейн айтады: "Мунзу усбуайни ау аксар", 2 аптадан бері немесе одан көп дейді. Енді осы тақырыпта бізде мәтінде келген тақырыптарды талдауға барынша тырысып көрейік. Ол үшін біздер шархқа, яғни түсіндірмеге қайтамыз. Сол жерде иншаалла түсінікті болады. Ад-дарс ас-салис, бізде 3-ші дәрісте шархта, яғни түсіндірмеде наиб фаил деген нәрсе келген. Наибул фаил деген яғни фаилдің орнын заминат етуші. Яғни біздер мәтіндерде өттік, бізде жалпы қағидада етістік деген нәрсе болады. Және фаил, яғни етістікті істеуші деген нәрсе болады. Және кейбір уақыттарда мафулун бихи болады. Мафулун бихи деген яғни істеліп жатқан нәрсе. Кейбір уақыттарда ол болмауы мүмкін, ол глаголға байланысты. Енді кейбір уақытта фаил деген нәрсе болмай қалуы мүмкін, ол жасыр болуы мүмкін. Сол тақырыпты бүгін талдаймыз. Наиб фаил дегеніміз не десе, ол дегеніміз ал-исмул марфу'ул лази, ол сондай есім және ол марфу болады. Марфу дегеніміз яғни домма жағдайында, немесе вау жағдайында, немесе алиф жағдайында деп айтамыз. Кейін ал-марфу'ул лази хузифа фаилуху, ол сондай есім фаилі өшірілген. Ва юсбақу би фи'лин, және оның алдында глагол болады. Ол есімдіктің қандай болады? Мабнийин лил мажхул, ол анық емес нәрсеге қатып қалған болады. Яғни ол глаголды атқарған адам немесе атқарушы, немесе бір байланған іс, ол болмайды. Сияғату ал-фи'л мабни лил мажхул, яғни мабни лил мажхул, яғни анық емес нәрсеге қатып қалған глаголдың түрі немесе оның сипаты қандай болады? Сияға деген сипаты, түрі, Иза кана ал-фи'лу мадиян, егер бізде глагол прошедший времядағы, өткен шақтағы етістік болатын болса, думма ауалуху, бірінші әрібі доммалы болады. Түсінді ма? Фу деген сияқты. Ва кусира ма қабла ахирихи, және соңғы әріптің алдындағы әріп не болады? Касралы болады. Ал егер мудари болса, настоящее время болатын болса, онда думма ауалуху, бірінші әріпі доммалы болады. Ва футиха ма қабла ахирихи, және соңғы әріптің алдындағы әріп не болады? Фатхалы болады. Наибул фаили фи al-asli maf'ulun bihi, ол асыл негіз маф'ул bihi. Хузифа фаилуху бa'да бинa'ил фи'ли лил мажхул, глагол бізде анық емес нәрсеге қатып қалғаннан кейін оның фаилі өшірілді де оның орнына маф'ул bihi келді. Ол қалай десе, міне мысалмен түсінікті болады. Мысалы, фахима талибу дарса, студент сабақты түсінді.
Осы жерде бауырлар, фахима талибу дарса деген кезде студент сабақты түсінді. Осы жерде фахима фи'ил болады, глагол. Ат-талибу фа'ил, яғни істі атқарушы, яғни түсінуші. Ад-дарса ол түсінілген нәрсе. Я маф'ул бихи, яғни істеліп жатыр, түсініліп жатыр. Енді осыны фа'илді өшіп тастайтын болсақ, сабақ түсінілді. Түсінді емес уже, түсінілді. Ол кезде қалай айтамыз? Фухимат дарсу. Осы жерде ад-дарсу міне аты сызылып тұр, ол не болады? Наибу фа'илин марфу' ва аламату рафи ад-дамма. Ол фа'ил марфу болады, яғни раф жағдайында оның рафының белгісі дамма болады. Ол фа'ил, ал фа'ил дегеніміз хуа ал-исмул марфу', ол даммалы болатын есімдік, аллази юсбақу би фи'ил мабни лил ма'лум. Яғни анық глаголға қатып қалған кезде ғана ол фа'ил болады. Мысалға фахима талибу ад-дарса деген тәрізді. Жадуалун юбаййину al-fi'l al-mabniyya lil-ma'lum wa tariqata tahwilihi ila mabniyyi lil-majhul. Бізде енді бауырлар кесте берілген. Ол кестеде анық нәрсеге қатып қалған етістікті анық емес нәрсеге өзгерту және оның жолдары қандай болады. Біріншісіне қараймыз. Al-fi'l al-mabni lil-ma'lum, яғни анық нәрсеге қатып қалған глаголдар. Яғни ол науы, яғни ол қай шақта тұр? Осы шақта, өткен шақта, немесе бұйрық райында, жарай ма? Одан кейін оны мәжһулге, яғни анық емеске айналдырамыз. Және тариқаты тахуил, яғни оның айналу жолы, онан айтып жібердік. Егер өткен шақта глагол болса, бірінші әріпі даммалы, оның соңғы әріптің алдындағысы касралы болады дедік. Егер мудари болса, осылай болады деп айттық. Әс-сәбәб, себебі мына жерде жазылған. Енді қараймыз, фахима ол өткен шақта, міне мады, оны мабни лил мәжһулге айналдыратын болсақ, яғни анық емес нәрсеге фухима түсінілді. Осы жерде оның өзгеруі бумма ауалуху, бірінші әріпі міне даммалы болды, міне фу деп. Одан кейін кусира ма қабла ахирихи, соңғы әріптің алдындағы әріп не болды? Касралы болды. Себеп не үшін десе, ляннаху гойру мабдуин би таин заида уала хамзата васлин. Себебі ол тәмен басталмаған, яғни настоящий времяда сияқты тәмен басталмаған, немесе ода хамзат васл жоқ. Түсінді ма? Одан кейін келесі сөз ваада. Бұл өткен шақта, егер анық емес нәрсеге айналдыратын болсақ, ваада деген уәде берді. Уида десе уәде берілді. Міне жерде өзгеру несі формасы осындай. Ол неге осылай десе, ляннаху гойру мабдуин би таи заида уала хамзата васлин, манағы мәселе сияқты. Одан кейін наха деген қайтарды. Егер оны анық емес нәрсеге айналдыратын болсақ, қайтарылды деп нухия болады. Нухия. Бұл да себебі манағы жоғардағы сөздер сияқты. Кейін тааллама, үйренді. Онда оны айналдыратын болсақ, үйренілді деп тууллима болады. Думмал ауал уассани, бірінші және екінші әріп доммалы болды. Ва кусира ма қабла ахирихи, соңғы әріптің алды касралы болды. Кейін истақбала, қарсы алды, немесе қарсы алуды талап етті. Ол сөйлемнің ағымына байланысты болады. Онда устуқбила болады. Қарсы алынды. Қарсы алынды. Осы жерде думмал ауал бірінші әріп доммалы болды. Уассалис, үшінші әріп доммалы. Ва кусира ма қабла ахирихи. Түсінді ма? Қалған глаголдардың барлығын осыған сәйкес не істейміз? Айта береміз, себебі глаголдардың жалпы формуласы бір. Мысалы, мыналардың формуласы фа'ала болатын болса, мен жерде таалламанка тафа'ала болады. Осы формулада болатын сөздер болса болды, осыған ұқсатып айта береміз. Кейін истақбаланка истаф'ала. Иншалла алдағы уақытта өтетін боламыз. Кейін қала және ба'a деген сөз келіп тұр, міне ортаңғы әріптері ауру, міне алиф әріпі, Бұны біз екінші тұмда өткен болатынбыз. Бұны қалай айтамыз десе, бұны қалада қила болады. Айтты, айтылды. Ба'a сатты, би'a сатылды. Түсінді ма? Осы жерде міне айтып жатыр, қулибат алифуху, алифі ауыстырылды, я'ан, я әрпіне, ва кусира ауалуху, және бірінші әрпіне касралы болды. Не үшін десе, ляннаху му'таллул айн, себебі оның ортаңғы әрпі ауру әрп. Кейінгі глагол адда, яғни санады. Бұл өткен шақта, егер саналды болатын болса, удда деп айтамыз. Думма ауалу лианнаху мудааф, себебі бұл мудааф. Мудааф дегеніміз, яғни мудааф дегеніміз екінші және үшінші әрпі бірдей болатын болса. Кейін осы шақта глаголға етістікке айтып көрейік. Мысалға,
яфхаму болса, ол түсініп жатыр. Егер түсінілді болатын болса, юфхаму болады. Түсініліп жатыр қазір уақытта. Жарай ма? Бұл жерде қалай десе, думма ауалуху футиха ма қабла ахири, оны мана айттық. Немесе яудту десе, настоящее время, онда юадту болады, саналып жатыр. Немесе янха қайтарып жатыр болса, юнха қайтарылып жатыр. Ана жерде янха қайтарып жатыр, қайтарылып жатыр болады. Ятаалламу үйреніп жатыр, ютааллам үйреніліп жатыр. Ястақбилу қарсы алып жатыр, юстақбалу қарсы алынып жатыр. Кейін яқулу және ябиуда қалай болады? Яқулуда юқалу болады, айтылып жатыр. Ябиу сатып жатыр ол адам, сатылды болса немесе сатылып жатыр десек, юбау болады. Кейін яиду уәде берілді, юаду болады. Осы жерде думма ауалуху бірінші әріп думмалы болады. Афутиха ма қабла ахирихи ва рудда харфул илля ал-махзуф. Кейін негізі яидуда асылы яуиду еді. Кейін мен жерде мабни лил-мәжһулге біздер айналдырған кезде юаду деп айтамыз. Кейін бауырлар бір маңызды мәселеге мән береміз. Ла юбна ал-фи'лу лазим лил-мәжһули илля мa'ал жарри вал мажрур. Яғни бізде лазим деген бар, ол маф'ул бихи жоқ глаголдар. Және бізде мутаадди деген бар, ол маф'ул бихи бар глаголдар. Оның міндетті түрде маф'ул бихи болу керек. Ал лазимде біздер не? Маф'ул бихиге мұқтаж емеспіз. Енді бізде демек мутаадди, яғни маф'ул бихи бар етістіктер, олар мабни лил-мәжһул, яғни анық емес глагол айналдырған кезде олардың фаилі өшіріледі де маф'ул бихи орнына келеді деп айттық қой. Ал лазимде біздер енді лазимде бізде маф'ул бихи болмағаннан кейін біздер осы жағдайда тек қана жар және мажрурмен ғана не істейміз, айтатын боламыз. Немесе зарфпен, немесе мастармен. Ол қалай десе, мысалы бізде захаба Мухаммад десе, бізде ешқандай маф'ул бихи жоқ. Енді осыны мабни лил-мәжһулге айналдыратын болса, қалай айтамыз? Зухиба илейхи, иляны қолданамыз. Яғни оған барылды. Сира яумул жумати, жұма күні жүрілді. Джулиса джулусун хасан. Әдемі отырылды. Осы жерде джулусун дегенде мастармен келді. Осы жерде яумул жумати деген кезде не жеріне фатха болады. Қад якун исмул фаил исмул захир. Ол наби фаил деген нәрсе, ол исм захир, яғни анық исм болуы мүмкін, немесе домир болуы мүмкін. Мысалға мына жерде суила ал-мударрису, мұғалім сұралды. Сұрап жатқан адам не белгісіз. Осы жерде мударрису анық исм болды. Енді кейбір уақытта анық ашық көрінген домир болуы мүмкін. Міне домиран захиран болуы мүмкін. Мысалға суилти, немесе суилта суилту. Мен сұралдым, сен сұралдың, және сен қыз бала сұралдың. Немесе суилтум, сендер сұралдыңдар. Суилтунна, сендер әйелдер сұралдыңдар. Суилу, олар сұралды. Суилна, ол әйелдер сұралды. Суилна, біз сұралдық. Осыған ұқсаған мысалдар. Осы жерде тәуіл мутахаррика мана суилту, суилта, суилти деген, және ваул жамаа, суилу деген нәрсе. Және нуни ниса суилна, және наул мутакаллими суилна деген, және яул мухатаба, тусалин, яғни сен сұраласың, немесе сен сұралып жатырсың. Осы жердегі бүткіл тәуіл мутахаррика манағы үшеуі, және ваул жамаа, және нуни ниса, және наул мутакаллимин, және яул мухатаба, бұның барлығы фи махалли рафа, олардың грамматикадағы орны махалли рафа болады. Олардың орны рафа жағдайында, және олар наиб фаил болады. Кейін жасырын дамир болуы мүмкін. Мысалға суилат, суилат деген кезде ол сұралды. Хия бұл жерде не? Жасырын тұрған дамир болады. Міне жазылып тұр. Наибул фаили дамир мустатир тақдируху хия деп тұр. Кейін тусалуда сен сұраласың, бұл жерде наиб фаили болады, анта немесе хия болады. Келесі мәселе, иза кан ал-фи'лу мутааддиян иля аксара мин маф'ул бих. Яғни кейбір уақыттарда глагол бірнеше маф'ул бихи болуы мүмкін. Ол кезде қалай болады десе, сумма буния лил-мәжһул якуну ал-маф'ул ал-аувал. Бұл жерде бірінші маф'ул не болады? Наиб фаил болады. Ва наибу анил фаил. Ва ябқа ал-маф'ул ас-сани мансубан. Екінші маф'ул бихи сол жағдайда қалады. Мысалға, занна деген нәрсе бізде оның екі маф'улі болады, міндетті түрде. Сондықтан, мысалға, занна ал-Мухаммадун ал-мударриса ғаибан. Мысалға, Мұхаммад ойлады, мұғалімді сабаққа келмейді деп, немесе сабақта жоқ деп. Енді осыны мабни лил-мәжһулге айналдыратын болсақ, зунна ал-мударрису ғаибан. Мұғалім
сабақта жоқ деп ойланылды. Бізде кейінгі келген мәселе сабақта ан-насаб. Насаб дегеніміз яғни бір елді мекенге бір адамды байлау, немесе бір іске, немесе бір нәрсеге адамды байлау, немесе затты байлау. Насаб дегеніміз хуа илхақу яин мушаддада. Яғни шаддалы ямен бір нәрсеге байлау. Фи ахирил исм. Исмнің соңында шаддалы я болады. Максур ма қаблаха. Оның алдындағы әріп не болады? Касралы болады. Литадулла ала ниспатихи. Бір нәрсенің бір нәрсеге тиесілі екенін білдіру үшін. Мысалға әл-Хинд, бұл Индия. Бұл индиялық деп бір адамды Индияға байлайтын болса, хиндиюн, июн деп не касралы болады. Не бет? Хиндиюн деп соңғы әрпі я шаддалы болады, шаддалы әріптің алдындағы әріп касралы болады. Немесе Ирак, Ирак. Бұл ирактық дейтін болса, ирақи. Ан-наху, мысалға наху, грамматика білімі. Бұл грамматиканы ішкен адам өте жақсы білетін дейтін болсақ, нахуиюн болады. Бұл нахуи адам. Немесе әт-тарих, бұл тарих. Бұл тарихшы дейтін болсақ, бұл тарихқа қатысы бар адам десек, тарихиюн деп айтамыз. Кейін енді сұрақ келеді бізде, егер сөздің өзі шаддалы болатын болса, ямен, онда қалай істейміз деп сұрақ келетін болса, мысалы ан-наби, пайғамбар, мысалға. Енді осыны пайғамбарға тиесілі, пайғамбардың мешіті деп айтатын болсақ, онда қалай айтамыз? Біздер, яғни насаб деген нәрсе біздер шаддалы я, оның алдындағы әріп касралы дедік, бұл жерде ан-набиді дәл сондай болып тұр. Енді пайғамбардың мешіті дейтін болсақ, қалай айтамыз? Ол кезде осы яны өшіреміз де, яның орнына вауды алып келеміз. Яның орнына вауды алып келеміз де, кейін шаддалы яны қосып жібереміз. Сол кезде қалай айтамыз? Набауи деп айтамыз. Хаза әл-масджид ан-набауи деп айтамыз. Сынып ма? Кейін бізде тақырыпта имма ва имма деген нәрсе. Имма деген немесе деген нәрсе. Бұл харфун юфиду иддата умур. Бұл бірнеше мағынаны білдіретін әріптердің бірі, біріншісі тафсил, яғни бір нәрсені анық білу үшін. Мысалға, алисму имма музаккар ва имма муаннас. Есімдік бізде ол етістік, бізде есімдік ол мужской болуы мүмкін, немесе женский болуы мүмкін. Либо мужской, либо женский. Либо деп аударсақ жақсырақ болады. Екіншісі шак, күмәнді білдіреді. Мысалға, Ибрахим имам марид, Ибрахим либо ауырып жатыр, сырқат, ва имма мусафир, либо ол сапар шегіп кетті. Немесе тахир, екі нәрсенің арасында не? Таңдау қою. Мысалға, имма ан тазурани, ва имма ан азурак. Либо сен мені зиярат етесің, либо мен сені зиярат етем. Немесе ибаха, ибаха деген, яғни бір нәрсеге рұқсат беру, соны дұрыс көру деген сияқты. Мысалға, тааллам имма фиқхан, ва имма нахван. Сен либо фиқты үйрен, либо нахуды үйрен. Кейін ибхам, яғни бір нәрсені жасырын тұспалдап айту. Мысалға, әл-усату имма юаззибухумуллах ва имма ятубу алейхим. Әл-уса, яғни не? Күнәлі адамдар, оларды Аллах Тағала либо азаптауы мүмкін, либо не тәубесін қабылдауы мүмкін. Бұл жер ибхам, яғни анық емес. Кейін иъраба, грамматикалық талдауы қалай болады десе, әл-исму имма музаккар ва имма муаннас. Яғни есімдік либо мужской, либо женский болуы мүмкін деген кезде, әл-исм мубтадаун марфу' ва аламату рафи'и ад-дамма az-захира болады. Имма бұл харфу тафсил бұл жерде, мабниюн ала сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб. Яғни сөйлемнің ағымына байланысты либо харфу шак, харфу тафсил, харфу шак, харфу тахир, харфу ибаха, харфу ибхам деп айтасыз. Кейін музаккар, кейін имма, міне имманың өзі харфу тафсил, мабниюн ала сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб. Оның грамматикада орын жоқ мұндай бір. Кейін музаккар бұл хабар болады, марфу' аламату рафи'и ад-дамма az-захира. Ал-вау болатын болса бұл харфу атф, мабниюн ала фатхи ла махалла лаху мин ал-i'раб болады. Екіншісі имма бұл харфу тафсил, мабниюн ала сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб. Муаннас не болады? Ма'туфун марфу' ва аламату рафи'и ад-дамма az-захира болады.